يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنك كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك بك في نعمة وعافية وصدق من نعمتك علي وعافية وصدق في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك بك في نعمة وعافية وصدق من نعمتك علي وعافية وصدق في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك بك في نعمة وعافية وصدق من نعمتك علي وعافية وصدق في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك وشرك على عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وشرك على عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وشرك على عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وشرك على عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ومزيدا. الحمد لله
وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعنك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما شاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم وأعلم على كل شيء قدير وأنت أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث. أصلح بشأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قهر الليل وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك نستعين وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم اغفر لي بنعمتك وبهذه خلقك ومنك ولك لا شريك له ولك الحمد والشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل شيء ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل شيء ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل شيء ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة والقمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة والقمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal muslimin أما الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب أغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين داخل الداخل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقدر الأمور كلها بيده وإن يرجع العام كل فتاه يعلم سهلا بدل القريب المبين أي فتاه يعلم فتاه يعلم قال المعلم المسلم سمام العلم المحقق المحدث بروفيسور دكتور سيد أبو محمد بن علي الباس المالكي في تأليف خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار نبي ورضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن ذلك ما جاء في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء أنها تساوي ثواب 16 سنة وعن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيها فيما بينهن بسوء ودلنا بعبادة 12 سنة إلى آخر الله. Alhamdulillah. Beliau syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah luar di setiap saat waktu detik nafas kita lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan datang setelah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali bahkan selai benang yang menempel di tubuh kita bahkan adanya kita nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memberikan kita satu nikmat namanya nikmatul ijad. Nikmat Allah ciptakan kita. Nikmat Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat puji syukur kita saat ini dan tadi dalam wirid yang kita baca kita sudah juga memuji bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u sida. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima puji syukur ini dan mewakili segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan apa yang dijanjikan oleh Allah dari tambahannya atas puji syukur kita terhadap nikmatnya. Kita berharap sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dari golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah, dimantapkan langkah oleh Allah atas mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad dengan sempurna sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan sempurna bagi keluarganya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita insyaallah untuk masuk ke dalam surga bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Masih kita membahas mengenai masalah salat sunat. Wa min dzalik, dan diantaranya yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan salat sunat. Di antaranya maja fi fadli shalah bainal maghrib wal isya, apa yang datang dari Nabi Agung Muhammad tentang dorongan motivasi untuk kita melaksanakan salat antara maghrib dan isya. Setelah salat maghrib, sebelum salat isya ada waktu antara maghrib dengan isya. Gal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat, siapapun yang salat ba'da al-maghrib, setelah salat maghrib 6 rakaat, 6 rakaat salat setelah maghrib, yani maksudnya sunnah 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu, dia tidak bicara antara salat maghrib dan namanya salat 6 rakaat itu dengan hal yang tidak baik. Antara salat maghrib dan salat 6 rakaat itu hal yang tidak baik. Wadilna bi ibadati 12 sanah, maka itu menyamai dengan ibadat 12 tahun siang malam.
Kalau ada yang beribadat, ada seseorang beribadat 12 tahun siang malam, maka Rasulullah mengatakan salat sunat 6 rakaat setelah maghrib yang ia tidak namanya sela-selai bicara yang tidak baik sama dengan ibadat 12 tahun siang malam. Hadis ini riwayat Imam Majah dan Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah pakar hadis, beliau mengatakan fi sahihi, ini hadis sahih. Beliau berpendapat ini hadisnya sahih. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib. Ada tiga pakar hadis yang besar mengatakan meriwayatkan hadis ini. Dan sekali lagi Imam Ibn Khuzaimah mengatakan hadisnya ini sahih. Yang kedua, man hafata alaihi, siapapun yang menjaga melazimi salat 6 rakaat. Salat namanya setelah maghrib, antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah mensyurahkan ridha atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla ba'dal maghribi, siapapun salat setelah maghrib, sunnah, setelah salat maghrib wajib, dia salat setelahnya 20 raka'atan, 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Siapa yang salat setelah maghrib 20 rakaat, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini hadisnya hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibn Majah. 20 rakaat antara maghrib dengan isya. Yang ketiga, annaha sababu maghfiratid dzunub, sesungguhnya salat antara maghrib dengan isya itu sebab diampuni dosa. An Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Muhammad bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum, semoga Allah mensyurahkan itu atasnya, sahabat Muhammad bin Ammar. Qala aitu Ammar bin Yasir, beliau berkata, aku telah melihat ayahku Ammar bin Yasir yusalli ba'dal maghrib 6 rakaat, beliau salat setelah maghrib sunat 6 rakaat. Aku melihat ayahku Ammar, sahabat Nabi besar Muhammad bin Yasir, salat setelah maghrib 6 rakaat. Wagal, dan beliau berkata kepadaku, ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat habibi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da maghrib 6 rakaat. Beliau Rasulullah salat setelah maghrib 6 rakaat. Wagal, dan beliau bersabda, man shalla ba'da maghrib 6 rakaat, siapapun yang salat setelah salat maghrib sunnah 6 rakaat, siapapun yang salat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, ghufirat lahu dzunubuhu, Allah akan ampuni baginya dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosa-dosa tersebut yang dimiliki olehnya seperti buih yang ada di lautan. Di bumi ini ada buihnya sebanyak itu, kalau dia salat 6 rakaat Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak itu. Hadisnya gharib riwayat Imam Tabrani. Dan diriwayatkan oleh Salih bin Gutsud Al-Bukhari dengan kalimat seperti ini. Hanya 6 rakaat. Anna hadhihi salatul fi'liyin, sesungguhnya salat ini diangkat fi'liyin di Illiyin. Kitab Illiyin, kitab yang tinggi. Orang-orang baik, catatan baiknya diangkat di Illiyin. Ini bagi orang yang salat di setelah maghrib, antara maghrib dengan isya ini diangkat di Illiyin. An Makhul anhu, dari Makhul, semoga Allah mensyurahkan ke atasnya, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan ini hadis sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya marfu. Qala, beliau bersabda, man shalla ba'dal maghrib qabla yatakallam, siapapun salat setelah maghrib sebelum ia bicara, ngobrol satu antara kita, ngobrol, bukan zikir, bukan wirid, bukan bukan yang kita baca kayak tadi la ilaha illallah anta salam, dan yang bukan, ngomong antara manusia dengan manusia, ngobrol. Sebelum dia ngobrol, bicara dengan selainnya, raka'ataini 2 rakaat, wa fi riwayat, dalam riwayat lain 4 rakaat, 4 rakaat, rufi'at fi illiyin, diangkat salat itu, rufi'at salatu fi illiyin, diangkat salatnya fi illiyin, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan oleh Imam Razi. Ini dapat bagi orang yang salat sunat setelah maghrib. Jadi ya, kalau 6 rakaat tadi sama dengan ibadah 12 tahun. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kalau salatnya sampai 20 rakaat, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kalau 2 rakaat Allah angkat, atau 4 rakaat riwayat lain Allah angkat salatnya di Iliyin. Ya. Kalau 4 rakaat diangkat di 2 rakaat, 4 rakaat bagaimana kalau 6 rakaat? Berarti juga diangkat juga ya. Salat setelah maghrib. Ini riwayatnya tidak mengatakan harus berjamaah. Dimanapun kalau kita salat setelah maghrib 6 rakaat, Allah berikan anugerah seperti itu. Amin dzalik, dan di antaranya majal fi fadlis shalah ba'da isya, apa yang datang dari riwayat mengenai kelebihan keutamaan salat setelah isya. Ini setelah maghrib tadi. Antara maghrib dengan isya. Ini salat sunat setelah isya. Ini salat sunat setelah isya. Dan kemuliaan tadi Allah berikan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad. Wa qad tusawi thawab man shalla lailatul qadar, maka sungguh telah datang riwayat bahwasanya salat sunat setelah isya itu menyamai pahala orang yang melaksanakannya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar setahun sekali. Ulama sepakat setahun sekali. Mereka berbeda apakah di bulan suci Ramadan, apakah di luar bulan suci Ramadan, apakah harus di bulan Ramadan atau tidak harus di bulan suci Ramadan. Pendapat jumhur ulama mereka mengatakan di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan tidak harus bulan suci Ramadan. Pastinya dalam setahun satu malam. Pastinya dalam setahun satu malam, tidak harus di bulan suci Ramadan. Tapi ya, jumhur ulama semuanya mengatakan hanya di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan pun mereka berkhilaf apakah di awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, dan seterusnya. Khilaf yang panjang antara para ulama. Tapi alhamdulillah Allah berikan keistimewaan pahala seperti yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar habis salat isya setiap malam. Setiap malam, tidak nunggu bulan suci Ramadan. Nuwiya Anas radhiyallahu anhu, diwariskan dari sahabat Anas, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'un qabla dhuhur ka arba'in ba'da isya, 4 rakaat sebelum zuhur seperti 4 rakaat setelah isya. Utamaannya persamaan. Wa arba'un ba'da isya, dan 4 rakaat setelah isya itu ka adlihinna min lailatul qadar, seperti adlihinna menyamainya 4 rakaat yang dilakukan dari malam Lailatul Qadar. Hadisnya riwayat Imam Tabrani fil Awsat, dalam karya beliau Al-Awsat. 4 rakaat setelah isya. Wa qauluhu ka'adlihinna, ucapannya sabda Rasulullah ka'adlihinna ay kamisli thawabihinna wa miqdar, yaitu seperti pahalanya dan kadarnya. Seperti pahala dan kadar yang Allah berikan dari salat sunat kita di malam Lailatul Qadar, Allah berikan untuk salat sunat kita 4 rakaat setelah salat isya setiap malam. Wa qalu Lailatul Qadar, ucapan Nabi Muhammad sabda beliau dari malam Lailatul Qadar, yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menginginkan ayyubayyin, untuk menjelaskan kepada kita anna salata arba'i raka'atin ba'da salat isya, sesungguhnya salat 4 rakaat setelah salat isya tusawi thawab salat 4 rakaat Lailatul Qadar, menyamai pahala salat 4 rakaat malam di malam Lailatul Qadar. Setelah menjelaskan bahwasanya kata Profesor Dr. Al-Muhaddis ahli hadis Syed Muhammad bin Al sini, Rasulullah akan menjelaskan bahwasanya salat 4 rakaat setelah salat isya sama menyamai pahala salat 4 rakaat dari malam Lailatul Qadar. Wa raka'ah fi hadsawi thawab al-raka'ah fi ghadiyah, dan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar itu menyamai 1000 rakaat di selain malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ay al-amal fiha yudha'if Allah thawab alfi dha'fin, yaitu amal di malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 1000 kali lipat dari zikir, tasbih, tahmid dan lainnya.
Wa hakadha min amal bin yasdad ajruha, begitu juga dari amalan-amalan yang baik akan Allah tambahkan pahalanya. Wa ya'dham khairuha, menjadi agung kebaikannya. Ututahlah abwabul qubur, dan Allah bukakan baginya pintu-pintu kubur. Fi riwayat fil kabir, dalam riwayat fil kabir Tabrani min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW, dari hadis Ibnu Umar Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah mensyurgakan atas keduanya. Anin Nabi SAW, dari Nabi Agung Muhammad SAW, beliau bersabda, man shallal isya al-akhirah fi jamaah. Kalau tadi tidak ada kaitan dengan berjamaah, siapapun salat setelah isya 4 rakaat dah harus berjamaah. Tapi kalau hadis ini dia mengatakan siapapun salat isya yang akhirah, salat isya yang akhir itu salat isya. Karena maghrib dengan isya dinamakan isya'ain. Isya'ain. Siapa yang salat isya akhir, salat isya maksudnya, fi jamaah, dalam berjamaah, wa shalla 4 rakaat qabla an yakhruj minal masjid, dan ia salat 4 rakaat sebelum ia keluar dari masjid atau musalla, tepat dia salat itu. Karena ka'adli Lailatul Qadar, sungguh ka'adli seperti menyamai Lailatul Qadar. Nama salat yang ia lakukan di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat. Tapi ini harusnya ada nama kaitan syaratnya berjamaah, dan dia sebelum meninggalkan tempat jamaah itu. Kalau tadi secara mutlak tidak harus berjamaah dimanapun dia salat. Kalau seandainya salatnya berjamaah, terus setelah berjamaah dia salat 4 rakaat, ya lebih baik. Artinya dia dapatkan pasti apa yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salat sunat ba'da isya 4 rakaat. Tadi salat maghrib, salat sunat ba'da maghrib 6 rakaat dan 20 rakaat. Pemin dzalik, dan di antara juga salat sunat terakhir ini, maja bin fil muhafadzah, apa yang datang dari riwayat dalam menjaga ala salatil witir, atas salat witir. Wa annahu yanal ajran man mat bisabilillah, sesungguhnya seseorang yang salat witir itu akan mendapatkan pahala seorang yang mati fisabilillah. Berjuang menghadapi orang-orang kafir dari medan peperangan, dia mati. Orang yang salat witir itu mengatakan akan mendapatkan pahala orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Faqad rawi an Nabi bin Ali bin Umar radhiyallahu anhu, semoga telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah mencukupi atas keduanya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salat duha, siapapun salat duha, salat sunat duha, wa shama thalathata ayamin asy-syahr, dan ia puasa 3 hari dari setiap bulannya, sebulan 3 hari. Wa lam yatrukil witra fi safarin wala hadar, dan dia tidak meninggalkan salat witir baik di tempatnya atau ketika dia sedang musafir melakukan perjalanan. Kutiba lahu ajru syahid, maka Allah akan catat baginya ganjaran orang yang mati syahid. Hadisnya riwayat Imam Tabrani fil Kabir, dalam karya beliau Al-Kabir. Min fadhailil witir, dan termasuk dari keutamaan salat witir, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah menyukainya. Faman atabi faqad atabi man yuhibbuhullah, siapa yang melaksanakannya maka ia telah melakukan apa yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi olehnya. Fa ana Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, semoga Allah ridha atasnya, beliau berkata, al witru laisa bihadmin ka salatil maktubah, witir itu tidak wajib seperti salat maktubah, salat namanya 5 waktu. Walakin sunnatu Rasulullah SAW, akan tetapi ia adalah salah satu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna Allah witrin", sesungguhnya Allah itu witir, tunggal. Yuhibbul witir, Allah suka witir. Ini artinya salat witir. Fa'awtiru ya ahlal Quran, maka salatlah witir wahai ahlal Quran, orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, itu kita umat secara umum. Wahai Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah mengatakan hadisnya ini sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya ini hasan. Fa'awtiru, perintah. Artinya perintah ini sunnah, bukan wajib. Ya ahlal Quran, wahai orang yang beriman dengan Al-Quran, wahai umat yang beriman dengan Al-Quran, setiap malam witir. Wa salatul witir qad amaddan Allah taala biha wa fiha khairun lana min humurin na'am.
salat witir itu sungguh Allah telah anugerahkan kepada kita dan ia lebih baik daripada humurin na'am. Humurin na'am itu namanya unta yang paling bagus, yang paling mahal. Walidzalik hadaran sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Min tarkih, jangan sampai kita meninggalkannya. Wa tabarra min tarikih, Rasulullah berlepas dari orang yang meninggalkannya. Berlepas. Artinya tidak bertanggung, artinya tidak mempedulikan, tidak memperhatikan. Yaqub biqauli, dengan sabdanya beliau, al-witri haq, al-witru haqqun, witir itu hak. Artinya suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang mukmin, walaupun ia bukan kewajiban. Artinya haknya setiap mukmin melaksanakan dan menjalankannya. Faman lam yutir falaysa minna, dan siapapun yang tidak melakukan salat witir tidak termasuk dari kelompok kami. Al-witru haq, witir itu hak. Faman lam yutir falaysa minna, siapa yang tidak salat witir tidak termasuk dari kelompok kami. Al-witru haq, witir itu hak. Faman lam yutir falaysa minna, siapa yang tidak melaksanakan salat witir tidak masuk dari kelompok kami, golongan kami, kata Rasulullah. Saya ulangi kalimat itu 3 kali. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih, artinya hadisnya sahih menurut Imam Hakim. Sekali lagi, ya bukan kewajiban tapi sunnah Nabi Agung Muhammad, dan Rasulullah menekankannya, menganjurkannya amat sangat terhadap kita. Waqad balagatil inayatu min sinar Rasulullah bil witir, dan sungguh sampai inayah, perhatian Rasulullah SAW dalam melaksanakan salat witir itu, annahu amara man khafa an la yaqum fi akhiril lail, sesungguhnya beliau memerintahkan siapapun yang takut tidak bangun di akhir malam, an yuqaddimu fi awwalil lail, untuk dia dahulukan salat witir itu di awal malam, di salat isya, salat witir sebelum tidur. Kalau memang kita takut tidak bangun di akhir malam, Rasulullah perhatian belum, jangan sampai ditinggalkan. Walaupun witir itu baiknya di di akhir malam, tapi karena takut ditinggalkan maka namanya dilaksanakan di awal malam. Kama ja'an Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat datang dari sahabat Jabir, semoga Allah mensyurahkan itu atas segala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, semoga Allah menimpakan selawat salam atasnya, man khafa an la yaquma min akhiril lail, siapapun yang merasa takut, khawatir untuk dia tidak bangun di akhir malam, falyutir awwalah, adalah ia melaksanakan salat witir di awal malam. Adalah ia melaksanakan salat witir itu di awal malam. Wa man sami'an yaqum akhirahu, siapa yang sami', yang mengharap untuk dia bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, adalah ia melaksanakan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun mahdhurah, sesungguhnya salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan, mahdhura, dihadiri, saksikan para malaikat, dihadiri oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, hal itu afdal. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Tirmidzi, dan selain mereka dari pakar-pakar ahli hadis. Setelah ini bab fadhail salatin nafilah fil bait, kelebihan salat sunat di rumah. Salat witir itu masuk waktunya habis salat isya. Habis salat isya baru masuk waktu salat witir. Sebelum salat isya belum masuk waktu salat witir. Jadi salat witir masuk waktunya habis salat isya. Setiap malam sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Artinya kalau seorang takdim menjamak takdim salat isya di waktu maghrib, boleh habisnya ia melaksanakan sholat witir. Pokoknya sholatnya harus dilaksanakan setelah sholat isya, waktunya setelah sholat isya, sampai sebelum datang waktu subuh. Kalau seandainya kita sebelum tidur sholat witir 3 rakaat, maka masih tersisa 8 rakaat. Karena sholat witir paling sedikitnya setiap malam itu 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Paling sedikit yang afdal itu adalah 3 rakaat. Dan ulama mengatakan kalau kita hanya ingin sholat witir 1 rakaat, maka syaratnya harus sholat ba'diyatul isya 2 rakaat.
Kalau kita ingin melaksanakan sholat witir 1 rakaat, syaratnya harus melaksanakan sholat ba'diyatul isya 2 rakaat. Sholat ba'diyatul isya 2 rakaat baru kita sholat witir 1 rakaat, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak sholat ba'diyatul isya langsung sholat witir, harus 3 rakaat kata ulamanya. Harus 3 rakaat. Setelah kita tidur, habis sholat witir, tidur, bangun malam masih kesempatan, ya berarti masih baru 3. Tadi sebelum tidur baru 3 rakaat, berarti masih sisa 8 rakaat. Kalau kita mau menyempurnakan, kalau bangun tahajud, niatnya witir juga tambah, menyempurnakan yang tadi. Kalau enggak, niatnya digabung, niatnya witir, niatnya tahajud. Dapat pahala salat witir, dapat pahala salat tahajud. Karena salat witir lebih afdal daripada salat tahajud. Nah, kalau witir dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Tahajud itu bangun dari tidur, hujud, artinya bangun dari tidur. Apapun sholat yang kita lakukan bangun dari tidur, atau ibadat yang kita lakukan setelah bangun tidur malam hari, namanya tahajud. Walaupun kita ada niat tahajud, namanya sholat itu tahajud. Nama sholat itu sholat tahajud. Cuman ulama khilaf. Ada yang mengatakan walaupun tidak niat dapat pahala, ada yang mengatakan tidak dapat pahala kecuali kalau niat. Kama ya'mal misgala dzarratin khairan. Innamal amal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau tidak diniatkan tidak dapat. Kalau dia niat dapat. Allah. Kalau misalkan habis isya itu kita melaksanakan 4 rakaat, terus dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat itu? Boleh aja. Jelasnya kalau mau ingin sholat witirnya hanya 1 rakaat, syaratnya kata ulama sholat ba'dal isya 2 rakaat. Sholat sunat ba'dal isya 2 rakaat, boleh kita sholat witir 1 rakaat. Kalau kita tidak mau sholat sunat ba'dal isya 2 rakaat, sholat witirnya harus 3 rakaat. Sholatnya namanya amat sangat dianjurkan, termasuk sholat yang memiliki kelebihan yang besar. Kalau sholat sunat tahajud digabung witirnya bisa Pak? Bisa. Acin nih bang, kemana-mana pikirannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya apapun sholat yang kita lakukan setelah bangun tidur. Habis isya kita tidur, kemudian bangun. Itu namanya sholat yang kita lakukan setelah namanya tahajud. Walaupun kita tidak niat tahajud, misalnya tidur kita habis isya, jam 9 bangun. Jam 9 malam bangun, itu namanya tahajud. Kita bangun dari tidur. Hujud itu bangun dari tidur. Setelah itu dinamakan tahajud. Ya, sholat tahajud ya bagusnya dari ba'dal isya sampai akhir malamnya. Paling bagusnya akhir malam seperti sholat malam. Arti sholat malam itu kalau kita tidak tidur namanya sholat malam. Kalau kita dahului dari tidur setelah sholat isya walaupun sebentar bangun namanya tahajud. Sholat malam dan tahajud. Jadi kalau mau digabung niatnya, katanya saya sholat 2 rakaat dari sunat witir dan sholat tahajud. Dapat pahala witir dan dapat pahala tahajud. Dapat fadilah tahajud. Artinya apapun sholat yang kita lakukan habis tidur setelah isya. Setelah isya kita tidur. Walaupun sebentar namanya tahajud. Tahajud itu bangun dari tidur. Bangun dari tidur di malam hari setelah isya kita salat isya tidur bangun walaupun sebentar namanya tahajud. Jadi sholat yang dilakukan kala itu namanya sholat tahajud. Salat yang dilakukan setelah bangun tidur malam hari setelah isya. Tahajud. Artinya
artinya ya pahalanya ada kelebihan pahala karena berat. Terus tidur capek bangun terus kita sholat kan berat. Nyamannya tidur sebentar bangun tidur lagi bang. Nah, kalau tidur tuh bangun ambil wudhu terus sholat tuh berat. Jadi memiliki satu kelebihan karena sebab itu dan juga salat tahajud di akhir malam itu tahajud itu masyhur dan disaksikan oleh malaikat. Dan ada janji dari Allah terhadap Nabi Muhammad dan kita umat menilai li fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataqarrab bukan magaman walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya 2 bangun subuh sebelum ke musalla, takut nanti musalla jalan ke musalla atau ke masjid habis waktunya salat itu 2 rakaat baru jalan. Walaupun hanya 2 rakaat. Ada kelebihan khusus kanzun min kunuzil bir, simpanan dari simpanan kebaikan yang besar. Kalau kita salat 2 rakaat walaupun hanya 2 rakaat. Dan bisa menghasilkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya nanti ditutup dengan witir. Walaupun ada khilaf antara ulama mengenai masalah kayak apa dia sudah witir nanti bangun. Apakah nanti witirnya tadi disolatkan lagi 1 rakaat yang tadi pertama jadi 1 tambah 1 jadi 2 nanti ditutup lagi dengan 1 atau sudah cukup tadi ba'dal isya yang witir tadi satunya tadi 3 misalnya. Yang ada yang mengatakan kalau memang kita bangun lagi tahajud salat lagi witir 1 rakaat untuk menjadikan 1 yang habis isya tadi menjadi 2 bukan witir nanti ditutup lagi dengan 1 rakaat lagi sebagai witirnya. Ada yang mengatakan seperti itu tapi pendapat muktamadnya yang kuatnya tidak. Cukup sudah namanya witir yang tadi 1 tuh ganjil yang 3 tadi 1 yang kita lakukan ba'da isya tadi tinggal kita sempurnakan bilangan aja karena habis isya tadi sebelum tidur baru 3 berarti sisa 8 rakaat tinggal kita mau tambah 2 kah mau tambah 4 kah mau tambah atau kalau mau 8 rakaat semuanya jadi sempurna witir kita malam hari ini 11 rakaat berarti sempurna karena setiap malam salat witir itu paling minimnya 1 rakaat paling banyaknya 11 rakaat. Jadi kalau baru habis isya tadi setelah masih 3 berarti masih ada 8 lagi yang belum. Makanya kalau bangun tahajud kalau bisa niatnya witir dan tahajud. Andai kan kita tidak niat tahajud pun namanya salat itu salat tahajud. Salatnya itu sunat witir itu salat tahajud. Nanti kalau salat ba'dal isya tadi ya ba'dal isya tadi ada yang mensyaratkannya. Ada yang mensyaratkan namanya salatnya di masjid atau di musalla atau tempat dia salat. Dia salat isya sebelum dia keluar meninggalkan beranjak dari tempat tersebut dia salat 4 rakaat. Dan ada juga riwayat tidak harus pokoknya kalau seorang siapapun salat setelah isya 4 rakaat maka seperti salat yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar. Kalau salat awabin itu apa sama dengan obat? Awabin itu nama cing. Nama awabin itu nama waktu. Salat antara maghrib dengan isya itu setelah maghrib sebelum salat isya itu namanya waktu awabin. Awab itu waktu orang-orang kembali menghadap Allah. Artinya waktu orang lalai biasanya itu. Maghrib dengan isya pulang dari kerja capek. Ini lalai sudah. Artinya ketika seseorang beribadat di waktu tersebut namanya awab. Itu manusia-manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah ketika orang lupa. Dan Rasulullah melarang kita untuk tidur sebelum isya. Setelah maghrib sebelum isya takutnya kebablasan. Kenapa capek?
Barang siapa tidur sebelum isya, mudah Allah tidak pejamkan matanya, tidak tidurkan dia. Takut namanya isyanya takut isyanya tinggal. Kalau untuk sholat sunat taubat itu afdalnya seperti apa? Apa sebelum sholat tahajud malam itu di akhir malam, atau kira-kira setelah maghrib gitu, antara maghrib dengan isya atau setelah isya, gimana yang lebih bagusnya itu? Yang lebih afdalnya Allah mengatakan fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Kalau Anda sudah tenang, tidak banyak pikiran, fa'aqimus shalah, maka tegakkanlah salat. Kalau acil ba'dal maghrib sudah tenang, tidak ada masalah lagi, salat kapan kita sudah tenang, bisa fokus untuk melaksanakan sholat? Kala itu sudah pikiran kita sudah ada namanya ke lain, pada itu tentu waktu yang terbaik untuk kita sholat. Masalah sholat bagian isya dan 2 rakaat atau 4 rakaat itu, kalau kita mengatakan bagian 2 rakaat isya, terus kita tambah witir 3, apakah termasuk dengan janji Allah dengan kemarin dapat sama ibadahnya gitu? Insyaallah dapat. Pokoknya sholat apapun yang kita lakukan setelah isya, apapun sholatnya, untuk mau sholat niat ba'dal isya atau untuk niatnya sholatnya namanya tasbih misalnya atau lain, itu dapat insyaallah. Atau niatnya 2 rakaat ini, 2 rakaat yang lain, pokoknya 4 rakaat sunnah. 4 rakaat sunnah. Begitu juga ba'dal maghrib tadi, sholat ba'dal maghrib. Apapun antum sholat 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat mau istikharah, 2 rakaat lagi mau namanya hajat, taubat, misalnya jadi masalah. Pokoknya 6 rakaat sunnah. 6 rakaat sunnah. Dan juga disebutkan ya, termasuknya sholat yang perlu kita untuk lakukan walaupun dia agak berat sedikit, tapi kalau bisa ya paling minim seminggu sekali lah. Kalau kita tidak lewatkan sholat tasbih itu, sholat sunat tasbih, yang pahalanya besar. Sampai Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abbas, salat witir itu salat sunat yang masuk waktunya setelah salat isya. Kalau kita salat isya baru masuk waktu salat witir. Artinya ya, kalau memang kita setelah salat isya mau niat ba'diyatul isya, mau niat yang lain, nah kalau bagusnya sebelum kita tidur niat witir. Salat witir. Rasulullah menyarankan agar nanti namanya tidak kesiangan. Walaupun kalau seandainya kita tidur dulu, habis namanya bangun tidur di akhir malam baru kita sholat witir, lebih baik. Bahkan ada riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sholat witirnya beliau majukan setelah isya. Walaupun beliau sendiri bangun namanya setiap malamnya sebelum subuh untuk tahajud. Tidak jadi masalah. Artinya misalnya kalau seandainya kita sholat witir terus kita sholat namanya sebelum isya, ketika bangun malam kita sholat tahajud, tidak jadi masalah. Tapi sebaiknya, sunnahnya sebaiknya, afdalnya ditutup dengan sholat witir. Tidak apa-apa, tambah 2 lagi. Berapa apa? Ya, sekali lagi sholat witir itu setiap malam sunnah sholat witir itu paling minim 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat witir. Paling minim 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kalau kita habis isya kita sholatnya 1 berarti. Kalau sholatnya 1 berarti sisa witir yang boleh kita lakukan malam hari itu 10 rakaat.
andaikan kita bangun untuk tahajud, maka artinya ada kesempatan kita untuk nambahkan witir yang satu tadi. Karena sholatnya termasuk namanya pahalanya besar. Maka Rasul mengatakan innallaha witir yuhibbul witir. Allah suka. Allah itu senang, suka ketika kita sholat witir. Allah suka, Allah cinta. Nah, untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah, maka jangan tinggalkan witir. Jangan tinggalkan sholat witir. Bukan berarti wajib ditutup sholat malam dengan witir. Kalau tidak afdal dan tidak. Sunnahnya ditutup sholat malam kita dengan witir, sholat witir. Sekali lagi, sebaiknya disarankan kalau kita sholat witir 3 rakaat sebelum tidur misalnya. Nanti bangun tahajud, karena masih sisa 8 rakaat, niat tahajud itu witir dan tahajud. Sudah rakaat sunnatul witir, sunat tahajud. Kalau kita jamaah misalkan di sini bisa kan habis sisa kami ambil yang 4 rakaat sholat ba'diyah. Terus 1 rakaat di sini juga sholat witir. Terus nanti kita pulang ke rumah sebelum tidur kami nyambung 2, bisa nggak habis? Bisa sih, 1000 aja bisa. Nah, artinya ada sholat namanya, ada sholat sunat yang ada namanya istikharah, taubat, hajat, witir dan lain sebagainya. Ada juga nama sholat sunat itu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang tidak diikat dengan waktu. Mau siang hari, mau malam hari, selagi tidak dilarang waktu itu boleh sholat. Namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Kalau seperti hajat termasuk sholat sunat mutlak. Hajat, istikharah. Seperti juga sholat sunat tasbih termasuk sholat sunat karena boleh dilakukan di siang hari, boleh dilakukan di malam hari, mau waktu di duha, mau habis zuhur, yang jelas namanya di waktu yang bukan dilarang. Itu namanya sholat sunat mutlak. Dan sholat sunat mutlak ini terserah, mau sholat 100 rakaat, mau 1000 rakaat, mau lebih silahkan. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, as-shalah khair mawdu' faman syaa' falyastaghfir wa man syaa' falyastaqim. Salat itu adalah sebaik-baik, termasuk sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Salat. Karena Rasulullah mengatakan waju'ila ghurratu aini, Allah jadikan sesuatu yang paling menghibur hatiku salat. Dan Rasulullah kalau ada masalah, pertama kali beliau salat. Idza hazabu amrun bada ila salat. Kalau ada masalah, beliau segera melaksanakan salat. Melaksanakan salat. Namanya salat sunat, jadi boleh sebanyak-banyaknya. Maka siapa ingin banyak silahkan sebanyak-banyak, siapa yang tidak mau ya silahkan. Tapi jelas sudah mengatakan sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba salat. Rasulullah mengatakan ju'ila ghurratu aini fi shalah, sesuatu yang paling menghiburku, menyenangkan hatiku yang ada di muka bumi ini salat. Dalam kehidupan ini salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya Masya Allah gerakan-gerakan yang luar biasa. Walaupun khilaf antara ulama, ada yang mengatakan lebih afdal, seperti Imam Syafi'i mengatakan dari rukun sholat yang paling afdal adalah berdiri. Ada yang umum, yang banyak jumhur yaitu sujud. Ada yang mengatakan ruku. Ada yang mengatakan ruku. Imam Syafi'i sendiri mengatakan berdiri. Kenapa berdiri? Alasannya karena ketika berdiri kita baca Al-Quran. Ketika di tempat ruku sujud tidak boleh kita baca Al-Quran. Tidak boleh kita baca Al-Quran dengan niat tilawah, baca Al-Quran. Kalau mau doa. Dan Rasulullah tidak menyarankan. Aku dilarang oleh Allah untuk namanya baca Al-Quran ketika ruku, ketika sujud dan lainnya. Jadi Al-Quran khusus ketika berdiri. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan afdalnya adalah berdiri. Tapi secara umum sujud. Secara banyak sujud, ada yang mengatakan ruku. Mungkin sekali lagi salat witir itu ya, karena ini dekat Ramadan biasanya alhamdulillah kita untuk bulan Ramadan ini biasanya bangun untuk sahur dan kita masih ada kesempatan untuk tahajud. Jangan sampai kita tinggalkan walaupun hanya 2 rakaat. Ya. Nah, makanya digunakan untuk witir. Salat Isya, salat tarawih, witir 3, nanti kalau bangun tahajud tambah witir
tahajud, tambah witir lagi. Senamanya sisa waktu yang ada. Kalau bisa walaupun hanya 2 rakaat. Terutama di bulan suci Ramadan, sholatnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu, wajib. Kalau dia jadi makmum wajib mengikuti imam. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, wa innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kita tambah 1 rakaat, ikut imam berdiri 1 rakaat. Atau kalau tidak kita niat mufaragah. Kalau tidak kita niat berpisah dari imam. Dalam mazhab selain Syafi'i, ya boleh aja Bang. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh 3 rakaat sekaligus. Atau mau 11 rakaat sekaligus tidak jadi masalah. Tapi afdalnya menurut Imam Syafi'i 2-2-1. Afdalnya menurut Imam Syafi'i 2-2-1. Kalau mau 3 rakaat sekaligus boleh. Pertama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau lebih condong kepada langsung 3 rakaat sekaligus. Ya harusnya Pak, harusnya ya, imam itu lihat komunitas. Imam itu lihat komunitas. Kalau memang dia mau biasa komunitas ini umumnya seperti ini, dia harus mengerti, paham. Atau kalau dia enggak, harusnya dia ngomong dulu Bu, atau jamaah, insya Allah kita sholat witirnya langsung sekaligus 3 rakaat. Harusnya seperti itu. Jadi biar namanya yang lainnya mengerti, paham. Jangan ia paksakan orang. Karena imam itu disuruh oleh Rasulullah untuk memperhatikan kondisi makmum. Rasulullah mengatakan secara umum, "Idza amma ahadukum an-nas falyakhaffif." Jika kalian menjadi imam selainmu, maka ringankanlah salatmu. Karena yang di belakang itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang punya hajat, ada yang sakit, macam-macam. Apalagi kalau kita salat di pinggir jalan, ada musafir, ngejar waktu, ngejar pesawat dan lain sebagainya. Jadi harus kita paham kondisi makmum. Kalau memang kita memaksakan untuk namanya 3 rakaat sekaligus, karena di Indonesia ini umumnya 2 rakaat 1 Bang, 2-1 dia harus bicara kepada makmum. Nanti tambah 1 rakaat berdiri ikuti imam, tambah 1 rakaat. Atau kalau tidak niatnya mufaraqah. Jadi kalau kita misalkan di Mekah itu, kita kan itu kan bacaannya panjang gitu kan. Kalau di sana, nah kadang-kadang kan kita bisa nggak sambil nanti duduk pakai suaranya pakai duduk, nanti istilah kalau mampu berdiri, sudah itu nanti ganti lagi duduk gitu. Bisa nggak seperti itu? Kemampuan kita. Kalau sholat sunat bisa aja Cin. Kalau sholat sunat itu bisa aja, walaupun kita mampu berdiri mau duduk bisa. Cuma kalau sholat wajib ada aturan. Kalau memang kita mampu berdiri wajib berdiri, tidak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunat walaupun kita mampu berdiri mau duduk, misalnya Acin nih, sholat di sana, koyuhan sudah berdiri, sholat sunat masih witir, misalnya tarawih misalnya, Acin siapkan bangku dulu, siapkan bangku. Ketika sudah merasa kelelahan, kalau walaupun kita dalam kondisi berdiri kita duduk. Tak jadi masalah. Kalau salatnya sunnah, terutama dalam mazhab Syafi'i banyak keringanan tentang masalah salat sunnah. Artinya ketika seorang salat sunnah itu pilihan dia. Inti mau lanjut, mau tidak lanjut itu terserah Anda.
sunnah walaupun sudah masuk, walaupun sudah sholat. Tapi kalau dalam mazhab lain tidak boleh, walaupun sunnah, tapi kalau anda sudah Allahu Akbar, anda harus sempurnakan. Karena sebelum Allahu Akbar pilihan, boleh lakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi kalau sudah anda Allahu Akbar, harus sempurnakan, tidak boleh dibatalkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, walaupun sudah Allahu Akbar boleh. Seperti puasa, seperti itu juga puasa sunat. Puasa sunat artinya terserah anda mau lanjut, mau lanjut terserah. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak, walaupun sunat pilihan. Tapi ketika anda sudah memulainya harus sempurna, wajib disempurnakan. Dalam mazhab Syafi'i tidak, walaupun sudah mulai terserah, boleh dibatalkan dan tidak haram hukumnya dibatalkan. Boleh ya, boleh. Atau mungkin kita duduk mau berdiri silakan. Misalnya kita berdiri, duduk boleh. Atau kita duduk mau berdiri silakan. Tidak jadi masalah. Ya. Kalau tadi itu apakah masih tetap dapat fadilah berjamaah? Ya, sebelum berpisah dapat jamaahnya. Kalau sudah berpisah sudah lagi jamaah, sudah sendiri berarti dia. Tidak ada kaitan dengan jamaah sudah. Tapi kalau kita karena kita tahu imamnya ternyata batal dan kita keluar, apakah itu fadilah berjamaahnya? Dapat insyaallah. Ya tergantung nanti. Kalau sempurna berarti sempurna. Kalau tidak sempurna dapat 1 rakaat berarti jamaah dapat fadilah jamaah. Tapi namanya 1 rakaat berbeda dengan yang dapat 2 rakaat, berbeda dengan yang dapat 3 rakaat, berbeda dengan dapat 4 rakaat. 4 rakaat juga beda. Kalau dia habis imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar, pahalanya lebih besar daripada nunggu dulu baru Allahu Akbar. Hanya disunahkan kalau bisa setelah selesai qomat itu la ilaha illallah, barisan itu sudah rapi, agar sudah siap kita untuk namanya takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihramnya harus setelah takbiratul ihram imam, tidak boleh membarengi takbiratul ihram imam. Jadi Allahu Akbar, imam udah akbar, kalau bisa langsung gitu Allahu Akbar. Maka untuk bisa itu harus siap-siap sebelumnya, karena Rasulullah mengatakan saffatus salat at-takbiratul ula. Yang safwa artinya inti, yang terbaik daripada salat berjamaah itu takbir yang pertama. Artinya setelah imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Jadi makanya jangan sibuk dengan yang lain, sibuk fokus untuk namanya takbir. Artinya imam, makanya dianjurkan dulu imam susu bagum atau dapatkan bariskan sopnya dan lain sebagainya, agar mungkin memberikan keluasan bagi makmum untuk bersiap-siap. Ya seperti itu bang, karena yang berjamaah fadilah itu salat sunat, yang salat wajib 5 waktu itu. Kalau salat isya berjamaah itu tidak ada fadilah berjamaah, dan berjamaahnya hukumnya mubah. Berjamaah itu biar satu bang, biar satu hati, satu komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah itu bang. Artinya tidak ada kelebihan dalam berjamaah kecuali witir dan sholat-sholat sunat yang memang dianjurkan untuk berjamaah, seperti sholat 2 lebaran, sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana, seperti itu memang dianjurkan kita untuk melaksanakannya berjamaah.
Salat tarawih, salat witir bulan suci Ramadan. Disunahkan memang kita untuk melaksanakan yang berjamaah. Kalau lainnya tidak dapat pahala berjamaah. Nah, dari segi berjamaahnya tidak ada dapat pahala berjamaah, tapi ya melatih untuk kita satu. Rasulullah mengatakan yadullah ma'al jamaah, bantuan Allah selagi kita berjamaah bersama. Dan mungkin juga untuk ya, macam-macam hikmahnya Bang, ya, macam-macam hikmahnya. Walaupun tidak ada keistimewaan khusus, kalau salat duha isya berjamaah tidak ada keistimewaan khusus. Dan hukumnya mubah. Artinya ketika dilakukan tidak berpahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Cuman dengan niat. Nanti mubah itu dengan niat jadi baik. Agar satu hati, satu komando, agar namanya A dan lain sebagainya nanti dengan niatnya. Wallahu a'lam. Allah berikan kita sehat afiat. Selalu Allah mudahkan kita untuk alhamdulillah sudah kita sebutkannya sholat sunat yang ada, jangan sampai ditinggal. Kalau tidak ya paling minim seminggu ada yang kita lakukan, ya. Jangan sampai tidak, kalau memang bisa setiap hari jangan ditinggalkan, karena ini namanya kemuliaan yang Allah istimewakan kita, khususkan kita, berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan buat kita umat Nabi Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, dan amaliyahnya sedikit ringan tapi pahalanya besar. Allah mudahkan insyaallah. Sigama fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.